шакалов стрелять надо, каждый день ночь. Убивать не жалко? Не. Людей жалко, но их не жалко. Их это кого? Грузину. Помогите! Помогите! Ну их всех уничтожил, всех. Ни один отсюда живым не уйдет. Указ президента Конфедерации и представителя парламента Конфедерации горских народов Кавказа объявить Тбилиси зоной бедствия, при этом использовать все методы, включая террористические акты. Объявить всех лиц грузинской национальности на территории Конфедерации заложниками. Здесь в Абхазии решается судьба не только Абхазии, но судьба всего Кавказа, всей конфедерации. Но наши враги должны увидеть вслед за этим укрепление объединения наших рядов. Хватит, мы быстро должны научиться убивать, резать на куски, отрезать носы и так далее. Кто знает историю Басаева, он профессиональный террорист. Кстати, у него был так называемый батальон Абхазия, который в 1992 году кровищу напускал во время войны с Грузией. Это был членом Конфедерации народов Кавказа, был на тот момент командиром батальона специального назначения. Ну, кое-кто, видимо, из наших товарищей с ним работал тогда. Но не в ФСБ и не ФСК. А из наших товарищей в какой момент кто-то с ним работал? 92 год, Грузия. Ни один русский солдат за все это время войны никакого участия в конфликте не принимал. Ну, это троица, Сорокин, Чандаров, Сигуткин, это три посменных командира Гудаутского ДШБ. Они приезжают определенный срок, командуют, затем уезжают обратно в Москву. Маленькая разведрота 345-го отдельного полка воздушно-десантных войск. Линников Владимир Леонидович. Русский. Практически всю работу по разработке штурмов, этих атак производили российские офицеры. Командир группы «Эдельвейс». Худой. Саул Сердюков. Очень худой. Капитан. Командир батальона специального назначения. Меня зовут Загетов Анвар, я родом с Казани. Ребята воюют фактически с самого начала войны. Новосибирск, Москва. Да, Москва. Разбирайте эта штука, мне вот это интересно. Значит, это будет, по-моему, до тех пор, пока большие сильные фашистующие республики будут нападать на маленькие, я так думаю, да? Типа Грузии, да? Да, типа Грузии. Здесь есть с Приднестровья ребята, с Ленинграда вот они приехали, есть ребята. Здесь есть русские, тоже с Грозного есть русские. Очень много русских. On behalf of official Russia, its permanent representative in the region of the Abkhazian conflict, Boris Pastakov, tries to be a middleman and peacemaker. На вашу улицу, на город Сухуми, она не претендует, в России земли хватает. Но ее граждане стреляют. Земли хватает, но Черного моря не хватает там. И поэтому это самое, вот это бассейн хотят. Здесь стреляют. И поэтому дают оружие. Или же сами воюют против грузинов. Получено обнадеживающее сообщение о том, что в результате трехсторонней встречи делегаций Грузии, Абхазии и России была достигнута договоренность о прекращении всех боевых действий на территории Абхазии.
ყველაფერს მართავდნენ რუსები. ცემდნენ ამ გამოყვანილ ქართველებს, გოგოებს აუპატიურებდნენ. ერთი გამოიყვანეს მაღალი და დახვრიტეს იქვე. მერე ნაჯახი ამოიღო ამ ჩრდილოეთ კავკასიელმა და თავი მოკვეთა. და ეხლა ამ ფეხბურთს ვითამაშებთო, ეხლა ვივარჯიშებთო ჯერა და მერე სხვებსაც მოუკვეთა თავის და მერე უკვე ორად გავიყოფით და ფეხბურთს ვითამაშებთო. და ვინც გაიმარჯვებსო, ქართველ გოგოებს როგორც პრიზს მიიღებენ და აქვე დაიკმაყოფილებენო თავიანთ მოთხოვნილებებსო. ალექსანდრე ბარამია, ეს იყო მამაჩემის უახლოესი მეგობარი და იქ არის კიდე ერთი ფიგურა, ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა, ხავატონი ნათელა ნადარეიშვილი, ბატონი ალეშას მეუღლე, ცისიკო ბარამია, ალექსანდრე ბარამიას და ნათელა ნადარეიშვილის ერთადერთი შვილია 30 წლის ასაკში. ასაკის იყო, როცა ეს უბედურება დატრიალდა. იძალადეს ცისიკოზე, იყო ძალადობა სექსუალური ხასიათის და იყო არაერთი და ეს ყველაფერი ოჯახის წევრების თვალწინ და არა მარტო ოჯახის წევრები იყვნენ იმ ბინაში, იყო ასევე 3-4 ადამიანი სტუმრად. ხავტენ ნათელას კივილი ისმოდა ყველაზე მეტად. მე ეს დამთავრდა რამდენიმე წუთიანი ავტომატური იარაღის გამოყენებით სროლით. ყველა ამ ადამიანზე იყო ნასროლი, მათ შორის ცისიკოზე, ნათელაზე, სტუმრად მოსულ ადამიანებზე. ძალადობის შემდეგ ალეშა ბარამიას თავი მოჭრეს. მოგვიდა ინფორმაცია, რომ მოიტანეს ახალგაზრდა ქალის გვამი, რომელიც მიამსგავსეს ძალიან ცისიკო ბარამიას და იყო ეს გვამი დანაწევრებული ორ ნაწილად და ზედ იყო რაღაც წერილი ქაღალდის სახით. წარწერით, რომ როგორც ეს სხეული არ გამთლიანდება, ისე არ გაერთიანდება და არ გამთლიანდება საქართველო და აფხაზეთი ერთმანეთთან. ეს იყო გამიზნული სპეცოპერაცია ამ ოჯახის სამაგალითო დასასჯელად, თავისი სიმბოლოებით, თავის მოჭრით ცისიკოს ძალადობით და მერე მისი სხეულის დანაწევრებით. Мирное население. Другое дело, если воин с воином воюет. Но когда ты идешь в дом, ищешь человека грузинской национальности для того, чтобы его убить, это же ужас. Колхидis გადასახვებთან კინგზიდან რომ გადმოდიოდა, ჩემი мама პეტრე მახათაძე დაიჭირეს, წაიყვანეს და დახვრიტეს. გადმოაგდეს მანქანიდან და ჩვენმა ნაცნობმა გვარად ჭკადოამ საღამო ხანს მეზობლებთან ერთად მოიპარა გვამი და თავისი მეზობლის ოჯახში დაკრძალა. ეს ადამიანი რამდენიმე დღის მანძილზე ასე იპარავდა ქართველების გვამებს და კრძალავდა. გაიგეს რა, რომ იყო ქართველთა ჯგუფი, რომლებიც იპარავდნენ ამ მიცვალებულებს, ამიტომაც მოხდა ის, რომ მთელი ოჯახი მათი ამოწყვიტეს. Мы как бы продолжаем, выполняя посредническую роль, диалог со сторонами в конфликте. Ведется работа очень активная. Можем констатировать однозначно одно, то, что с абхазской стороны полностью выполнен график. Значит, то, что касается украинской стороны, здесь мы не можем сказать о том, что выполняются те условия, которые были предусмотрены, так сказать, графиком и планом. Грузинская сторона выводит из зоны конфликта свои войска, вывозит технику. Солдаты оставили город. Четвертый раз Грузия оказалась обманутой. Россия вновь не выполнила свое обещание гаранта, и мы оказались в тяжелейшем положении.
პირველი მსხვერპლი გუდაუთში რაც მოხდა, ეს იყო ალექსანდრე პეტრიაშვილი, ჩემი მამა. ეს იყო ნაგავსაყრელი, სადაც მამიდამ ამოიცნო მამა ფეხსაცმლით. მამას ჰქონდა ორი ჭრილობა მუხზე და ცოცხლა აწამეს და ცოცხლა დამარხეს მამა. ასაც ქვია, იმიტომ რომ ის იყო ქართველი. ხეზე იყო ბავშვი გაკრული, ბავშვი იყო გოგო, ქვედა ბოლო ეცვა, ლურჯი ყვავილებით. ოღონდ ბავშვი არ ჩანდა, რადგან აი მუცლის ზემოთ თითქოს კანი აათალესო. ასე ქონდა და ეს სისხლიანი კუნთები უჩანდა რა, ეს კაბაცო სისხლში იყო. ეს თავისსავე ტყავში იყო ბავშვი ჩამხრჩვალი როგორც ჩანს. იმიტომ რომ ესე ტომარასავით ქონდა აცმული ზემოთ და თავზე იყო რაღაცა ესე მოკრული. და ამავე სხეულს რაღაცა მუყაოს ქაღალდი იყო მიფარებული ამ სხეულზე და რუსული ასოებით ეწერა "Продается грузинское свежее мясо". 20 ნოემბერს 5 საათზე მამას მიადგნენ და სახლში დაწვეს. დედა სადაც ცხოვრობდა ის სახლი დაიწოდა, დედას ბედი არ იცოდნენ. აი ასე გაურგულოში დავჭი დღემდე. დღესაც არ ვიცი ნორმალურად დედაჩემის ამბავი. ჩვენ ტყეში ვარ დამალულები, ხო და ამოვიდა წითელი ნოლსენი. იქ იჯდა ვიღაცა, ეს დამჯელი რაზმის უფროსი ვინც იყო, აჩვენებდა იმებს, ოჯახებს ამ ადგილზე. ეს ხალხი დახოცეთ, ის იმ ოჯახს შეუვარდით ღამით, ისინი ჩახოცეთ და დააკვალიანა თავისინი ისინი რა, ბაივიკები. მერე საღამოს უკვე ამოვიდნენ ესენი. ხალხის ხოცვა დაიწყეს. ტატი გაბელია დანით მოკლეს საწყალი, ეს მოხუცებული ქალი, ვენერა გაბელიას მუცელი გამოუფატრეს და დუშაბერიეს იმ მოხუცებულ ადამიანს ჯირგზე დაადებინეს თავი და თავი წააჭრეს ცულით. ეს სუმრადყოფი ალმასხან გოგოხია მეზობელი სოფლიდან ჯერ დანით არის მოკლული და მერე გრანატი ჩაუდვიათ პირში და ეგრე ააფეთქეს ეს კაცი. გვამით შეურაცხეს რა. ეს იყო ჩემი ბები, ანუ მამაჩემის დედა, ჟენია, ევგენია გაგილაძე და ბაბუა, ანუ მამაჩემის მამინაცვალი ამბერკი ჩხეიძე. მეორე დღეს რო ელოდნენ ამ ადამიანებს, ვინცაც უნდა გადმოიყვანა თითქოს ენგურის ხიდზე, გაისმა ბებიაჩემის განწერული კივილი. ანუ პირველად მოკლეს ბაბუა. შემდეგ მოკლეს ბებიაც და უკვე მიჩუმდა ეს ხმა. ნაირა კალანდია იდგა. მისი ბიჭი, ნუკრი, მერე ვალერი იყო. მერე მე ვიყავი. ოდა ბიცოლა ჩემი. გადმოცვიდნენ ესენი გლებივით. საზიზღრები დედა. ამ ბიჭს მიადგნენ. სკოლკოლეტი ვეუთრეს. 15 წლის ავარო 15 лет მენი. 15 პოლია ტიბე ლობუო უხრა. და მთელი 15 ისა ცხვირი პირში ას მიუშვირა და იმისი ხორცი სახის ნაფლეთები და იგი კაბარომეცვა იგი ახლაცამ ხოდა ეს ქალი ნაირა მივარდა და უბეიტე მენიატოშე უბეიტეო მომკალითო მეც ნეთ Ты не должен, горд, умереть, ты должен, горд, на весь жизнь мучиться и мучиться. Твали. Амоугეს ამას, მაგრამ მე გავიხედე, მე უკვე აზრი დავკარგე. შვილი თვალწინ მომიკლეს, ფეხი დამაბიჭეს, ბატინკა იმაზე სახეზე პირი შტიკნოშით გამიღეს და იმის თვალი ამოიღეს და გადამაყლაპეს. გადითო ეხლა და წადითო ახალდაბაში წაგიყვანთო. წადითო იქანე. ოდა ახალდაბაში მიხვალთო და იქანე გაგიმასპინძლებიანო. მაგნებმა იციანო. როგორ უნდა მასპინძლობა თქვენისთანებს. ჩვენ გვიწევდა რუსული ელიტ დანაყოფი ედელვეისი. კიდევ იყო, ესე იგი, პალაჩების ჯგუფი რა.
პირველ დღეს შემოვიდნენ ეგ პალაჩები. საერთოდ არ ახარებდნენ არც ერთ ადამიანს, სულიერი ადამიანის არების არ აჭაჭანებდნენ, ყველას ასე ანადგურებდნენ. ისე იყვნენ ისინი სისხლზე მოწყურებული რუსები. ეს იყო რაღაც გაუგონორი მხეცობა, რომელიც ჩემი თვალით მაქვს ნანახი. მომიკლეს ძმა, დედა, მამა, ბიძა, დიძაშვილი. ბაბუ ასაკში იყო და გადაწყვიტა რომ დარჩენილიყო და ომის გამო არ წამოსულიყო. ჭიშკართან შეხვდა რუსებს, რუსის ჯარისკაცებს, რომლებიც უკვე სოფელში შემოვიდნენ და მასიურად გადავიდნენ ადამიანების ხოცვაზე. სახლს წაუკიდეს ცეცხლი, რომ მიხვდა რასაც უპირებდნენ, რა თქმა უნდა წინააღმდეგობას გაუწევდა თავის თავად და ანუ ბოძზე ქონდა ხელი შემოხვეული და რადგან ვერ გაათავისუფლეს, მოკვეთეს ხელი, მოაჭრეს და შემდეგ ამ ცეცხლ წაკიდებულ სახლში შეაგდეს და დაწვეს ცოცხალი ადამიანი. იქ მეზობელი ჭაქონდა შიგნი ეზოში, სადაც ჩვენ ვიყავით იქ. გოგო, წყალიო, დაშაო, ჭაშო, კი არ დაშრა. ხალხი ჩაყარეს ჭაში. ჭები აავსეს გვწრებით. მე მყავდა ბიძა, ნესტორ გიორგისძე, ნემსვერიძე 1910 წელს საბაძებული. ფეხების კიდურები ვერ განუვითარდა, ფეხზე ვერ იძგა. აი ეს კაცი ცოცხლად დაწვეს იქ. ბეჟანი ჩემი ძმა იქნებოდა ერთი 7-8 კაცი თუ რა ვიცი რამდენი იყვნენ. ერთი გამოიყო, ემჩნევა იმათი ის იყო ხელმძღვანელი, საშინელი იყო. მე თვალებში არ შემიხედია. ხო და იმან ესროლა 5 ტყვია, ის დავითვალა. მე 5 უკვე როცა ესროლა, ეს უკვე წაიქცა. ბებია ჩემი, რომელიც სახლში იყო მარტო, გამოკეტეს ოთახში. ცეცხლი წაუკიდეს და ის სულ ხელებს უბრახუნებდა რომ იშველეთო, ყვიროდა და ისინი კიდე ამაზე ძალიან ხალისობდნენ. რა ისეთი ნასიამოვნების სახით უყურებდნენ ამ ბებო როგორ იწოდა შიგნით. 462 კომლიდან არც ერთი არ არის. სახლი ერთი სახლი არა სოფელში დარჩენილი. გადამწვარია ყველაფერი. სოფლის მოსახლეობის 40% წყობაში წაიყვანეს. ჩვენ სოფლიდან გავყავდით ბევრი მოხუცები, ახალგაზრდების ახლა იქანი იყვნენ გზაზე, დაღრილი მტრები. წაიყვანეს ათარა აფხაზიაში. საშინლად გვაწამებდნენ სულ ყველასე. ჯერ გოგო ბავშვებიდან დაიწყეს. სახეზე თუ ვინმე მოეწონებოდა, რა თქმა უნდა, ჯერ მაგენი გახავდათ. ჯერ შემოსული არ იყვნენ ეს ბავშვები და მეორე მოვიდოდა სხვას გახავდა. არ გახვიდოდი იარაღს გვირტყამდნენ. იმისანა რა ვიცი, ისე გვირტყამდნენ, სულ ფეხები აღჩევი რო ნახოთ, დასინიაკებული მაგ საშინლად გვირტყამდნენ. ბოდიში და ანჩურებს გვირტყამდნენ, თმებით გვათრევდნენ. რასაც ჩადიოდნენ, ახლა ბავშვები გაღავდათ. ტიროდნენ დედები, სად მიყავ? 13, 12, 15 წლის ბავშვები. ნუ გეშინიათო, დაგიბრუნებენო. 9 წლის ბავშვი, რომელსაც უთხრა ახმა 2 მეტრიანმა მამაკაცმა სკოლკოტევე ლეტო კითხა და ძევიტო ჩაილაპარაკა ამ ბავშვად, ანუკა მოჟნა ვსტავაიო. ხვერწებოდნენ, ვითომ ლაპარაკიცო ბავშვმა დიადია პამაგიო უძახო და არ წეიყვანო ჩემი დედაო, მაგრამ ამისთან რაღაცა არ ყოფილა შებრალება. ნაბაროდ აგინებდნენ და ემაშობოდნენ. ქალი იყო კიდევ იქ და რძალი ყავდა, ისეთი კარგი გოგო იყო და 2 ბავშვით. მოინდო მამის წაყვან ამ მიყავდათ, აუპატიურებდნენ. არ გაატანა ამქანმა. ხო და ესროლა, მაგან ტყვია. და მოკლა ადგილზე ეს ქალი. საერთოდ ეს ქალი წეიყვანეს, დილამდე ეს ქალი არ მოუყვანიათ, ბავშვი დილამდე ტიროდა. საერთოდ ხეცები, მაგან ხალხად ხო არ ითვლება. ხეცივით გვერჯებოდნენ. გულწასულ ბავშვს, რომელსაც ვასულიერებდით, რომ მოიყვანეს, გაუპატიურებული და დავასვენეთ მერხები იყო, ზუსტად მახსოვს ის რუსი, რომელიც ფანჯარაზე ავიდა და წყალის რო ვიძახოდით, დააშარდა ამას, აი თქვენი წყალი მოასულიერეთ ეხლა. საშინლად გვაწამებდნენ, საშინლად, რომ არ შეიძლება ეს რო ენით წარმოითქოს კაცმა. სიკვდილზე ვარესი იყო ის, რაც ჩვენმა გოგონებმა და ახალგაზრდა ქალებმა გადაიტანეს იქ.
Я родилась в Роскове, но потом с родителями приехала в Сухуми. Ну, когда началась война, я пошла на медсестру. Узнали, что я медсестра, пришли мою домой, и маму всех обрезали. Сестру на них хотели, поиздевались. Мать убили тоже. Отца вообще голову отрезали. А брата вообще не знаю, нельзя было узнать его, как его обрезали. Порезали его по кускам. Его даже собрать нельзя было. Вот так его порезали. Რო შემოვიდნენ უკვე აფხაზეთში ბოევიკები, დეიდა ჩემი მისი მეზობლის, იქვე მცხოვრები მეზობლის, ნაზი და ვიქტორ ჯომიდავების სახლში გაატარა ერთი კვირა. შემდგომ რო დაბრუნდა უკვე ის თავის სახლში, რამოდენიმე ხანში მოვიდნენ ბოევიკები. ამ ბოევიკებთან მოუვიდა მას პატარა შეკამათება და ამ შეკამათების შემდეგ დეიდა ჩემს ეს ელენა რუსიას პირი გაუღეს და ტყვია პირში ჩაახალეს და გადმოაგდეს მისი საკუთარი ბინის აივნიდან მეორე სართულიდან 6 ოქტომბერს პირველ სართულზე იმყოფებოდნენ ორივე დედა და მამა შემოვიდნენ სამი კაცი სამივე იყო სლავური წარმოშობის ძალიან ნასვამები და იკითხეს ცხოვრობს თუ არა ამ სახლში კიმი დოროთეზე გაჯარავა მამაჩემმა უთხრა რომ ეს მე ვარო მას თხოვეს წარმოედგინა თავისი პასპორტი რაც მამაჩემმა წარმოადგინა დედაჩემსაც მოსთხოვეს პასპორტი ორივემ წარმოადგინა შემოსულებმა მოითხოვეს რომ გავიდეთ გარეთ რაღაც სალაპარაკო გვაქვსო ნუ კარები გააღეს და როდესაც მიდიოდნენ გზაში წინ ვინც მიდიოდა წინ ის უცებ მოტრიალდა და ესრულა მამაჩემს თავში დედაჩემმა დაკარგა გონება როცა გამოფხიზდა იწვა მამაჩემის გვერდით იყო სულ სისხლში მამაჩემი იყო გარდაცვლილი მოკლის ჩემი მამა ალექსანდრე გიორგიძე ურიდია მამა იყო ეზოში იდგა იყო სროლები დაძრწოდნენ ეგრეთ წოდებული სიკვდილის ესკვადრონები როდესაც მოუახლოვდნენ ბოევიკები შეიკითხეს გვარი მამას არ უნდოდა რომ შემოსულიყვნენ ისინი სახლში მაგრამ როდესაც შეიკითხეს მისი ნაციონალობა ერთ-ერთმა ბოევიკმა დაუფიქრებლად ესროლა და ადგილზევე მოკლა სიკვდილის მომენტისათვის ის იყო 83 წლის მამაჩემი ესე იგი დახვრიტეს საკუთარ ეზოში მოვიდნენ ეს ბოევიკები იყვნენ სამნი და ჩაიყვანეს ეზოში და ერთი ტყვით საძილე არტერიაში მოხდა ეს ტყვია და ნუ დახვრიტეს იქ ეზოში და რო დახვრიტეს მამა დაუტრაბახიათ ესეც მეხუთე ქართველიო ჩვენ ვიყავით სამსახურში ორივე ცოლ-ქმარი ხო და შოთა მითხრა რომ დავშორდით უნდა ერთმანეთს გავიღე ეს პასპორტი და წამოვედი მე და შოთა წავიდა ზევით სანატორიუმში და აი ესე რომ დავშორდით ერთმანეთს მოდის ერთი ხუთი კაცი ესე ავტომატებით ესე უჭირავს და გდე გლავრაჩა ჟენა სანატორიუმის კიბეებზე დახვრიტეს შოთა თავის კაბინეტის კიბეებზე დახვრიტეს და ეწიენ იქ მეც ამიყვანეს თვეთ და დამიწყეს შეურაცხყოფა ცემა თავში მირტყეს და წამომიყვანეს ზღვაზე და აი მოხლებამდე შემიყვანეს ზღვაში და დამიწყეს სიბნელე იყო უკვე და ეს სხვადასხვა ფერის ტყვიების სროლა რომ შევეშინებინეთ მე ისე და შეშინებული ვიყავი ჩემი კივილი ალბათ ღმერთს მოდა ისე წიოდი და ვკიოდი და საუბედუროთ არც ერთი ტყვია არ მომხდარა გამომიყვანეს ისე და მე წამომიყვანეს იქიდან გულირებში 2-3 დღე ჩემთვის იყო კოშმარი თავიდან 3 დღე იყო რაღაცა კოშმარი ეს ამას არავის არ უსრულებ ერთ-ერთი ოჯახი იყო გაბონიები. წინა ხაზიდან ბრუნდებოდით სახლში და უნდა გაგვევლო ამათი სახლები. ჭიშკარი იყო ღია. და ჩავმე და ჩემი ძმა ჩამოვხდით გავაჩერეთ მანქანამ და შევედით ეზოში. მისაღებში პირდაპირ კედელთან იდგა მდივანი. დივნის ერთ თავში ის და ერთი ძმა, დივნის მეორე თავში მეორე ძმა, ორივეს ყელი ჰქონდა გამოჭრილი. და ამათ შორის თავის მეუღლეები დაჩოქილები იყო დახვრეტილი. ტყვია შუბში ჰქონდათ. შევედით საძინებელში
ამ ბიჭების მშობლები, მოხუცები ორი იყო ლოგინში მოკლული. რკინიგზაზე ნახეთ, ძმები, სოხაძეები რომ მოკლული იყვნენ ბალკონზე. იყვნენ ჩამოკიდებულები, ბაცეთ ბიჭები, ორივე. გაშიგნილი და წარწერა ჰქონდათ. პროდავეცა გრუზინსკა მიასა ზაე კუპონი. ქართველები რო იყვნენ იმის გულისის გაუკეთეს სახში რომ ნახენ. ხმელეთსკების ოჯახი ისინი როგორც ასე ჩვენთან იყვნენ. სული და გულით ყველანაირად ქართველებთან იყვნენ და ქართველობდნენ ჯახში იყო დედა, უფროსი ადამიანი, ეს ვალია, ანატოლი და შვილები, ტყუპი და ძმა. ერთქვა ნადეჟდა, მეორე სლავა. ბავშვები დაახლოებით იქნებოდნენ 11-12 წლისანები, ეს და-ძმა, დედ-მამა და ბებია, ესე იგი ხუთივე იყო და იქიდან დახოცილი. ხუთივე დახოცეს და გამოწვეს სახლში. შერაღებული ხალხი, უფრო მეტი წილი რუსები კლავს ხალხს, ჩარჩენილ მოხუც ხალხს, წვავენ სახლებს. გენადი და მამაჩემი იყვნენ დარჩენილი კოჩარაში. მეზობლები, ახლო კარის მეზობლები ყავდა კიდო შოთა შუბითიძე და საული ცკვიტაია. ასევე კარის მეზობლები იყვნენ ბოჭორეშვილები ძმები, ეს უფრო ხნიერი ხალხი იყო, ინდიკო და მიშა. მათთან ერთად იყო კიდო მართი რძალი მედიკო, მისაბელიანი ტრაქტორით მოვიდნენ. ეს ხალხი გაიყვანეს, წავყვანილი არის ჭლოუს მიდამოებში იქით, ყველას გახადეს, ადრე ფაშისტები რო აკეთებდნენ ის გახადეს და დახრეტილი არიან ეს 6 კაცი. მერე ტრაქტორზე დასვეს, ეს შოთა ტრაქტორისტი იყო კაცი თვითონ. თვალწი მოუკრეს ეს მთელი მისი სანათესაობა ლაფეძე დაალაგებიეს ტიტველი ხალხი, დახოცილი ხალხი. თვითონ საჭესზე დასვეს, გაიყვანეს სხვა რაიონში უკვე. დააყრევია ზირს და ზე დააკრეს ეკაცი. ჯერით არ იყო მოკლული, ბევრს რო უტყამენის, თითო წვებით იყო მოკლული ესენი. არა 30 წლამდე იყო ჩემი ძმა, 26-30 წლამდე იყო და მე მაინც ნუ კლავთო, 3 შვილი მყავსო. ქართველები რომ იყვნენ მოკლეს და მეც რომ ყოფილიყო ამასთან ეს არ დამიდოდნენ. ჩემ წინ მეზობელი მოხუცი ქალი ცხოვრობდა, შვილი მოუკვდა იმ პერიოდში ომი რო დაიწყო და საფლავს ვერ დავტოვებო. დაახრიტეს, შეაგდეს თავის სახლში, წაუკიდეს ცეცხლი და დაწვეს. 80 წლის ქალი. ჩვენთან სახლში შემოსული იყო მეზობელი ძვილია შანავა. ამ დროს მოვიდა ვიღაცა ოთახში, სადაც სადილობდნენ ესენი. ჩამოიღო ამ კაცმა ავტომატი და პირველი ტყვია ესროლა მამაჩემს და მოკლა იქვე. ამის შემდეგ ავტომატის დანარჩენი ჯერი მიუშვირა ძვილია შანავას და მთლიანად დააცალა მას. დარტყმები წავიდა მაგარი 1 2 3 და გასკდა გარი. მაგრამ ამ დარტყმების მომენტში დედა მითხრა შენ რაღაცნაირად უშველი თავსო, მე როგორ მომკლავინო. მე პანჯრიდან გადავედი. კარები რო შევაღეთ და შევედით, დედაჩემი სალაში არის გარდაცვლილი. 8 ტყვია ქონდა გულ კერდის მუცლის და 2 ბარწაკს მიდამოებში. ვალოდია გოგოა ძალიან კაი პიროვნება, მისი მეუღლე პედაგოგი ქალი იყო და ნათესავი გოგო ყავდათ ოჯახში, ავანტყოფი გოგო. ეს ბავშვი დამალული ყავდათ. ერთ დღესაც მივიდნენ, გამოგვიყვანეთ ის გოგო უთხრეს. ამათ წინააღმდეგობა გაუწიეს, ვალოდია ადგილზე მოკლეს. ეს მასწავლებელი ქალიც ბაჯიკო ერქვა. ესეც მოკლეს, მეზობელი კაცი იყო სალია გივი, წამოვიდა მათ საშველად და ეს გივიც ესროლეს და მოკლეს. ეს გოგოც მოკლეს ნათესავი. მისახების კარი. შემოანგრიეს და მამიდაჩემი და მარგარიტა ხაჩიძე დარჩათ ამათ ხელში. სალიარკა მოასხეს და ესენი ორივე ჩაუგდიათ ცეცხლში ცოცხლად. ჩემს ოჯახს არავისთვის არაფერი არ დაუშავები. ქართველები რო ვიყავით, მიტომ დაიხოცდნენ ეს ჩემი ოჯახის წევრებიც და ჩემი მეზობლებიც. ბოევიკები ხალხზე ნადირობდნენ. წასაღები არაფერი არ იყო, რაც იყო გაზიდეს და მერე ხალხზე ნადირობა დაიწყეს. არინდობდნენ არავის მოხუცი იყო, ვინც არ ყოფილიყო. შეხვდებოდა თუ არა უცბად კლავდნენ. დედა იყო უმძიმესი ავადმყოფი. 2 ჯოხით საჭირო ადგილზე თორე საერთოდ სიარული და ეს ძალიან გამორიცხული იყო ცემეს მამაჩემი დედაჩემის წინ
მე დედაჩემმა კივილი რომ მორთო, ესე იგი მამაჩემი ტყვის ჯერით ხომ ბოლო მოუღეს და მე დედაჩემის ჩააჩუმეს სამუდამოდ. აი ასე იყო მათი სიკვდილის ამბავი. რო დამტოვე ჩემი ძმა, ჩემი მამამთილი და ჩემი ქმარი სამი. მეორე დღესა ბოევიკები რო შემოსულან. შემოჩვირდნენ ესენი. დაუწყიათ ჩხუბი და ეს რო გაიგო ჩემ ძმამ, გამოვიდა საშველად რა. ჩემ ქმარს მოკიდეს ხელზე ზემოთ აიყვანეს. მეორე სართულზე. ჩემ ძმა სთან ერთი დარჩა ქვემოთ კიბეს. უცბად ავტომატი სროლა. ერთი სროლა და ჩემ ძმა გაგეჟებულა. მოკლეს ჩემი ისიძეო ალბათო და პუსტი მენია ოჯო. იდიო უთქვი მოდი. გაჩვენება ახლა. Смотри, какая пятой брато. Ученый твали ჩამოგდებული ქონია პირდაპირ უკნიდან. ესროლეს. ჩემ მამამთილი გამოვიდა გარეთ. რა ამბავია აქ რო იყო სროლაო და რა ამბავია და ხო ესეც იქვე მოკლეს. კიბესთან მივიდა და იქვე ავტომატი ჩასხლეს ჩემ მამამთილიც. დააწვეს ორივე. სახლში მამაშვილი. შემოვიდა სამი ბოევიკი ერთად. ისროლეს ავტომატი და სახლი ცეცხლის ალში გაეხვია. ეს ბებიამ ნახა და ამ ბოევიკს უკან გაყვა და ჯოხი გაარტყა. ეს ბოევიკი მობრუნდა და ბებიას ესროლა და იქვე ჭიშკართან მოკლა. კი ნახე ბებია რო წაიქცა, მაგრამ ვერ მივიდოდი. ისინი რომ უკვე ჭიშკარს გაცნენ, გავიქეცი ბებია უკვე მკვდარი იყო. 1992 წლის 12 ოქტომბერს გარდაიცვალა დედაჩემი. და მისი წლისთავის აღნიშნას ცდილობდა ჩემი და. ამ სამზადის აწარმოებდა 5 ქალი. კაცები ამ პერიოდში იმალებოდნენ. ლილი მებონიას ოჯახში მოხდა ეს ამბავი. მოვიდნენ თურმე, მოსთხოვეს პასპორტები. ადგილობრივებმა ახლა ვინც იყო ჩემი და, ჩემი დის მული და ლილიმ პასპორტები წარუდგინა. მეზობლის ქალები წავიდნენ პასპორტების მოსატანად. ნელი ნაჭყებია დაბრუნდა, ხოლო მეორე ქალი არ დაბრუნდა შიშის გამო და ესე იგი აი ნელის მოსვლის შემდგომ ესენი ყველანი დახოცეს. წაღებით არაფერი არ წაუღიათ. ამოხოცეს და წავიდნენ. ჩემი ნათესავები და ბებია ჩემი ყველა ერთად შერეკეს ხუტა სამუშიას ოჯახში. იყვნენ რუსულად მოსაუბრე ბოევიკები და იმათმა გააკეთეს აი რაც ჩვენთან მოხდა საზარელი ძალადობა ბავშვების მიმართ და მკვლელობები. დახვრიტეს ბებია ჩემი თინა ჩემია, ბაბუა ჩემის და ლუბა ჩემია, ლუბა ჩემიას ქალიშვილი გვრიტო მესხი, დახვრიტეს ლუბა ჩემიას შვილიშვილები ეკატერინე და მარინიკა ჟვანიები. 17 და 14 წლის ამ ბავშვებზე რა თქმა უნდა ძალადობდნენ ეს ბოევიკები. ეს ძალადობა იყო არა მარტო ერთ დღეს, რაღაცა პერიოდი, განკუთვნილი პერიოდი ძალადობდნენ. ჩვენ პლანტაციები ქონდა მანდარინის და ეტყობა იქ იმალებოდნენ და სულ აი დაძდევდნენ ეს ბოევიკები და აუპატიურებდნენ ამ ბავშვებს. წიოდნენ, კიოდნენ დედა მიშველე, ბებო მიშველე. მაგრამ უზური იყო იქ ყველა. დედის თვალწინ დახვრიტეს ეს ბავშვები. ლუნა სამუშია დახვრიტეს ხუტა სამუშია და რაია სამუშია, დახვრიტეს ლეილა სამუშია. ამათან ერთად დახვრიტეს ვალოდია ბოჩია სამუშია. ჩააყრევინეს ყველა ერთ ორმოში. ესენი ზედ დააკლეს ეს ბოჩიაბიძიაც იმათ. ბოევიკები კი იყვნენ იქ ბევრნი, მაგრამ დახვრიტა ერთმა, სადაც აი ყურები ეკიდა თურმე, უამრავი ყური, ქართველის მიცვალებულების ყურები. მშვიდობა რო დამყარდესვე დღესვე 36 უნდა დავხოცო მაინც ქართველიო. სახლი რო დაგვიწვეს, მე ფაცხა ქონდა, მამაჩემმა შემოიტანა ფანერი. ყოველ დილით წერდით, აი 30 სექტემბერს ყველანი ცოცხალი ვართ. მე 1 ოქტომბერს მამაჩემმა მიაწერა, ჩვენ ცოცხალი ვართ, დედა მოკლეს. და აი ასე წერდით ყოველ იმას, რა ქვია, დილით რო ავდგებოდით, წერდით რომ ცოცხალი ვიყავით თუ ვინ მოკვდა ჩვენს ოჯახში და ჩემ ძმებს დაუწერე წერილი რომ მე თუ მომკლა მეთქი. ფაცხაში იქნება მეთქი დაწერილი რომელ რიცხვში მოვკვდები მომკლეს მეთქი.
2 ოქტომბერს გამთენია რაღაც ესე 5-6 საათზე შემოსულა 3 ბოევიკი თუ რა ვიცი რა უწოდოთ мама ჩემს ეუბნება თურმე ერთი არუჟი იარაღი მომეციო мама მუთხრა რომ откуда синок ესე მიმართა რა შენი სინოკი მე ვარო და აწია თურმე და დაახალა ეს ჯერი დაიკარგა мама ჩემი და რახან სახში არ დაბრუნდა დედა ჩემი ფეხი წავიდა მოსაძებნად ნახიათ დამწვარი შეაგდეს ეთყობა მოკლეს დაწვეს და ტანსაცმლით იცნეს ჩემი ოჯახი და მეზობლები გადმოვედით 29 სექტემბერს შეგროვდნენ ეს კახა ბერულავა მეზობელი პატა ბერულავა თავისი და ნანა ბერულავა ეს დარეჯან შონია ჩემი მეუღლე ლერი ცივილაშვილი მაზლი ცივილაშვილი ოლეგი პატარა ბავშვი იყო თამაზ ბერულავა 7 წლის და მისი ძმა ნიკა ბერულავა ბოევიკები მიდიოდნენ გზაზე ესენი ტყეში იყვნენ დამალულები მაგრამ იმათმა ეთყობა სწორიდან შეამჩნიეს და დაუწყეს ძახილი მეგრულად ლაპარაკობდნენ იმათ ეგონათ მე რადგან მეგრულად ამბობდნენ ჩვენიები არიანო და ბიჭებო როგორ ახართო როგორ თქვენ ახართო დაუძახიათ ტყიდან ძახდენო დაგინახეთ გამოდითო ხო და იძულებული შეიქნა რომ გამოსულიყვნენ ამათ უთხრათ რომ შვიდობიანი მოსახლეობა ვართ გადავდივართ სამეგრელოში ინგლისურმა გადავიდეთ არაო ვერსად ვერ გაგიშვებთო ქართველების ჯიში არ უნდა გამრავლდესო ბავშვი 2 იყო იქ ძმები იყვნენ პატარა ბავშვი და მეორე მისი ძმა იყო ეს ერთი გამოვიდა ქალებთან ერთად გოგოებთან ერთად და ერთი იქ ხეს მიემალა კიდე ხო არ არისო ვინმე ტყეშიო უკითხავდა არაო უთქვამდეს ეს ბავშვი არავის არ გაახსენდა ავტომატით ოჩერერნოია თუ რა ეძახიან აი ისე და ის ხეზე რო იყო ის მოხვდა იმ ბავშვს დაუყენებიათ ეს მამაკაცები ყველა დაუხრედიათ სხვა დანარჩენი ყველა წაუყვანიათ ტყვედ ქალები 8 თუ 9 ვიყავით მე მგონი ოჯახში წაგვიყვანეს და აქ დაგტოვეს ერთი კვირა ცემაში ტყებაში ვყავდით ოჩიმ დედამთილმა 6 თვის სულად ვიყავი მუცელს მალავდი დიდი ლავა და მეცვა რომ ის არ შეემჩნიათ ჩემი მუცელი და რაღაცებს სახეზე ვისვამდი რომ ახალგაზრდა არ გამოუჩენილი ვიყავი გაგონილი მქონდა რომ მუცელს ჭრიდნენ და ბავშვს აგდებდნენ ახალგაზრდები უფრო ვინც იყვნენ მიყავდათ საკმაოდ საკეთები ნებდნენ თუ რა ვიცი რა შეებოდნენ მე ესევლე მოყავდათ გოგოები ბავშვები იყვნენ ისე მე-7 კლასელი მე-5 კლასელი ეს გოგოები მეორე დღე დილით რა ვიცი არ გვინახია ესენი და მე ნელ-ნელა მოვიდნენ მაგრამ საიდან მოვიდნენ არ ვიცი ჩვენ ამ ოთახიდან არ გავსულვართ მსახურებოდნენ ან შეიძლება ისე იყენებდნენ ამ ქალებს ყველანაირად რა ვიცი გამორიცხული არაფერი არ არის ერთი ამბავი იყო იქ საშინელება იყო ეს საშინელება რომ ლაპარაკობისეა საშინელება იყო აგვიყვანეს ერთ-ერთ ოჯახში ესე რომ წამოვიდნენ ორდი ერთის იარაღი არ მინახია ავტომატი სავარაუდოშებელი ვერ იქონდა მეორე ავტომატით იყო ყველას ერთად მოუყარა თავი მე მეორე ოთახში ვიყავი დამიძახა მოდიო და რომ დამიძახა შემოდიო მე ავდექი და მის გვერდით კარებთან გვერდულად დავდექი რა ამ დროს მარცხენა მხარეს ლოგინი დგას ფეხმოჭრილი კაცი იწვა დიდიშვილი გვერდზე მამა ჩემი იჯდა სკამზე 42 წლის ასაკში ბებია იყო 57 წლის და ვალოდი ვლადიმირისი დაახლოებით 60 წლის ხალბატონი და ამ დროს დაიწყო ამან უცებ მომენტალურად სროლა მის გვერდით რო ვიყავი შიშით ჩავჯექი და რომ მოცილდა ეს კარებს რომ დამინახე ეს მამა ჩემი ესენი წაგზეული და დასისხული გუნგერდით მეორე ოთახში გევიქეცი და მამამეთი დევიძახე და დევიწყე ტირილი ამ დროს ერთმანეთში რაღაცა გადაილაპარაკეს და ვიფიქრე ჩემზე ხო არ ამბობთ რომ რამეს და უკან ოთახში კედელ და გასხურა მაღალი გასხურებს შორის ჩავჯექი და დავიმალი ამან აბოემა ისევლე ამ ოთახში სადაც მე ვიყავი დაცხრილა
და რადგანაც ხმა არ ამოვიღე, წავიდნენ ესენი რა. რომ მამა ჩავხოდებოდი და შიში ამეღო და მამა ჩავზომოდი კალთაში, ზეთმებოდ არ ვიღავ. ზინა მამიდას ბინაში, მამიდა ჩემი ვერა მამიდა იყო დანით მოკლული და ნაწამები, ხოლო ზინა მამიდა კიდე ნახეს გაგუდული საწყულში, თავისივე ბინაში. ეს ტრაგედია, რაც მამას გადახდა, მოხდა ბორის ნაჭყებიას ოჯახში. გაიგეს, რომ უკვე მკვლელობები წავიდა იმავე დღეს, რომ ძალადობდნენ ეს ბოევიკები ხალხზე და მამა და სხვაებიც, აი იმ ოჯახის წევრები, ბორის ნაჭყებიას ოჯახის წევრები, რომლებიც არ იყვნენ გასული სახლიდან და იმალებოდნენ სახლში იყვნენ, იქ შეიკრიბნენ მეზობლები და მამაც მათ შეუერთდა. მამა დაიმალა ჯერ თავიდან მათთან ერთად, მაგრამ შემდეგ როგორც ჩანს, გამოსულია ამ სამალავიდან და იქვე აი ამ ბორის ნაჭყებიას ეზოში არის დახვრეტილი. ამაზივით მანქანა იყო მოყენებული ჩვენს ჭიშკართან, იყვნენ რუსულად მოლაპარაკეს ბოევიკები. ხმა რო გაუგია დედაჩემს, რომ გამოვარდნილა იქიდან და უნახია, რომ მამაჩემს ასე კონდახებით ცემენ, დაუწყია ტირილი, წივილი, კივილი და დააყენეს ორივე და მთელი ეს ჭიდი, ხო, ავტომატის ჭიდი დაიცალა დედაჩემზე და მამაჩემზე. დედაჩემი, მამაჩემი და მამიდაშვილი ჯერ დაჭრეს, ესროლეს, დაჭრეს და შეყარეს სახლში დასაწვავად. ყველანი, ვინც იქ მოკლეს, არის ასეთი ხელწერით. დაჭრილები არიან შეყრილი სახლში. ყველა ოჯახში არის გამომწვარი ადამიანი. ჩემი დედამთილი ალექსანდრა ქუხილავა ყალიჩავა 1993 წლის 27 ოქტომბერს მოკლეს ეზოში და სახლში შეაგდეს და ჩაწვეს. პლატონ ხურცილავა მას ქონია თურმე დღიურ საწარმოებდა. წებელდაში რაც ხდებოდა, ყველაფერი აღწერილი ქონია. ეს შეუტყვეს და დაწვეს. ისიც მოკლეს, დაწვეს. მამაჩემი იყო სახლში. ეთქობა ამ პერიოდში ვიღაცა მოვიდნენ სამხედრო პიროვნებები, ხო და ეთქობა მამამ გაიხედა ფანჯრის მხარეს და იქიდან ნასროლი ტყვით პირდაპირ მამაჩემის აქ მოხვედრილი ფანჯარაში გახედგელი და ცეცხლი მოუკიდიათ. რო შევიდნენ სახლში მამაჩემი ყვამლში გაბრული რო გააყენყარებდა ყველაფერი, ასე ფანჯარასთან ნახევრად დამწვარი კი ნახა დედაჩემმა იქა. კოლია თვალის მეუღლე, მოხუცი ქალი ჯერ აუპატიურებდნენ პირადად რუსის ჯარისკაცები. აუპატიურებდნენ რაღაც რა ვიცი, გარკვეული ვადით და ბოლოს მოკლეს. ვერა ჯურხაძე სახლში თავისი კრაოდზე იქ დააკლეს და იქ ჩაწვეს. ამასთან ერთად იყო ნუცა ლინდავიდან ქალი ექთანი, რომელიც თავს აფარებდა ამ ვერა იმის ჯურხაძეს სახლში. ეს ქალი გამოუყვანიათ ეს გოგო ნუცა და წაუყვანიათ. ბოდიში და ყველაფერი რა გააპატიურეს, რა უქნეს მართმაიცის კედონ და ხიდის ახლოს იქ დაუწვიათ. მიშა კოპალიანი და მისი მეუღლე ჭიშკართან დაუძახეს და ამ კაც შეეკითხნენ ის ვინახარო და ბრო დაუძახეს და გამოვიდა ქართველი ვარო. მე ასე ხმამაღლა ამბობო რომ ქართველი ხარო? ნუ ვარო და ეგრევე ეზოში მოკლეს ამის გამო რომ ხმამაღლა თქვა რომ ქართველი იყო. ბოლო ქართული ოჯახი ამ სოფელში იყო დედაჩემის და მამაჩემის ოჯახი. კაკო კოპალიანი, მარო ახსალბა შერეული ოჯახი იყო. გაგზარდეს ქართველი შვილები და ეს არაპატიეს 2 წლის მერე რა გახდებოდა მოკლის საბაბი. ეს უფრო იყო ის, რომ ბოლო ოჯახი იყო ქართული ოჯახი, რაც იყო დარჩენილი ამ სოფელში. ტრაგედია დატრიალდა ჩემი დის თამარ კონსტანტინეს ასულ სალაყაიას ოჯახში. ოჯახში იმყოფებოდნენ მისი შვილი, ერთადერთი შვილი კახაბერ ბასლანძე, მისი კლასელი ლაშა სონძია, კახას ბებია პატკულია ბუდბაია და კახას ბებიას და ნიალა ბუდბაია. 4-ვე იყო ავტომატის ჯერით დაღუპული, კახას ჰქონდა 28 ტყვია.
1998 წლის 19 მაისს გალის რაიონის სოფელი სიდის მცხოვრები ააწიოკეს. მეუღლემ და მისმა 10-კაციანმა ჯგუფმა მიიღო დავალება, რომ დახმარებოდნენ ევაკუაციაში სიდის მცხოვრებს. ხალხის გადმოყვანის დროს მოყვნენ ჩასაფრებაში სიდის სასაფლაოზე. ჩემი მეუღლე დაიჭრა, თავისი სამი თანამშრომელი ადგილზე დაიღუპა. 20 დღის შემდეგ გავიგეთ, რომ ჩემი მეუღლე გარდაცვლილი იყო. რამოდენიმე თვის შემდეგ უბრალოდ მოუკარი ყური მამაჩემისა და დედაჩემის საუბარს, რომ გოჩას არ ქონდა თავი და მხოლოდ ტანი იყო დასვენებული. მამამთილს შემოუთვალეს, რომ გოჩას თავით ფეხბურთი იყო ნათამაშები და გალის მილიციაში საფერფლეთ აქვთ გოჩას თავი. ჩემი ნათესავი მამუკა ძანძავას ადამიანის თავისგან გაკეთებული საფერფლე მართლაც აქვს ნანახი იმ გალის მილიციაში ეშფას კაბინეტში. სამი ადამიანი მოკლეს ადგილზე ზემო ბარღებში. მიზაჩემი ვაჟა ზანზავა, ასევე ჟურნალისტი გია ჭანია და ივლიანე ლუგავა. მიზაჩემი და ეს აღნიშნული გარდაცვლილი დემურ ლუგავა და გია ჭანია ქონდათ მოთავსებული გრაირის ეგრეთ წოდებულ რუსული მილიციის ეზოში რა. მიცოდაჩემს გავყევი მე ბავშვი ვიყავი და ფეხით გავიარეთ რამოდენიმე კილომეტრი, რათა მოხვედრილი ვიყავით აღნიშნულ შენობაში. მე ავედით მეორე სართულზე, აი ამ ისის უფროსთან, აი ეშბა იყო მაშინ, გივი ეშბა. და რაზე მოხვედითო, მიცოდაჩემმა უთხრა, რომ ვიციო, რომ ჩემი მეუღლე უკანა ეზოში გყავთ მინდორში, ასეთ მწერები და ესე და გვინდაო გვამი. დაიწყო აი ამ ეშბამ სასწავლის სიტყვების მიმართვა ბიცოდაჩემისკენ მეც ბავშვი ვიყავი, ამივარდა ტირილი ერთი ამბავი და საფერფლე ქონდა კაცის თავის ქალისგან გაკეთებული. აიღო ასე და უტრიალებს და ბიცოდაჩემს ეუბნება, რომ შენი სიკვდილი არაფერი არის, ეს ბავშვი არ გეცოდება, ამას მოგიკლაო და ამისგანაც საფერფლეს გავაკეთებო და აქ დავდე უფრო პატარა ზომის იქნებაო, მაგრამ მაინც სასიამოვნო იქნებაო. ურთულესი გზა იყო ყველანაირად, ფიზიკურადაც, მორალურად, ფსიქოლოგიურად, ყველანაირად ურთულესი გზა იყო. ორი პატარა ბავშვი მოგვყავდა და სვანეთით მოვდიოდი მთელი ერთი კვირა და მთელი ფეხით ვიარეს. სამი დღე და ხამი ფშიერი იყო მე და შემი მეუხდა. პურები ჩამოყარა ვეტმფრენმა და ეს ნავთი ის პური იყო ყველაზე გემრიელი პური ალბათ წრიული ცხოვრებაში მიჭამია. სად არ იყო მიცვალებულები? მიცვალებულებს აი ესე ზოგჯერ გადავაბიჯებდით, იმიტომ რომ ბილიკი იყო, სხვანაირად ვერ შემოუვლიდი. შვილო რა უკრა დედა, რა უკრა შვილო რა. ვის უნდა პადიო ეს, ვის? რომე თაობა უნდა პადიო ეგი? გენოციდია ეს აბა რა არის ქართველობის გულისთვის, რომ შენ ქართველი ხარო და ძაღლის ენაზე ლაპარაკობ და ამიტომ რომ კლავდნენ ხალხს, რა ქვია აბა ამას სხვა? არაფრით არ შეიძლება კაცობრიობამ არ იცოდეს ამ კაცი ჭამიების ჩადენილი უბედურება. აფხაზეთის ამბები რომ ჩაიფარცხა და არ მიექცა ყურადღება. ამან გამოიწვია ის რომ შეიძლება კიდე სადმე გაკეთდეს და გააკეთეს ბუჩა. ძალიან სწორია ესა რომ ბუჩამდე იყო აფხაზეთი. და კიდე შემდეგი იქნება თუ ბუჩასთვის არავინ არ დაისაჯა. კიდე ახალი ბუჩა და ახალი გაგრა იქნება. მინდა რომ აი ძალიან ძნელია ხა ჩემთვის ამაზე ლაპარაკი. მინდა რომ ყველა მაგოს პასუხი. თავის დანაშაულზე ჩვენი ქვეყნის წინაშე.
მოკლეს მამა, სამი ძმა და მეუღლე, მამა, დედა და მამა ჩემი და ჩემი ძები. ჩემი მამამთილი, ჩემი ბიძა, მამა ჩემი, ჩემი და ჩემი მეუღლის მშობლები, ბიძა და დედა, მამა ჩემი, დედა ჩემი. მამა ჩემის უახლოესი მეგობარი, ჩემი მამა, მამა ჩემის დედა, ძმა, დედა, მამა, ბაბუა, ბიძა, ჩემი ძმა, ბებია ჩემი, დეიდა ჩემი, მამა ჩემი მამა, მეზობლებია. დედა ჩემი, მამა ჩემი, ჩემი მამამთილი და ჩემი ქმარი. ჩემი და, ჩემი ნათესავები და ბებია ჩემი, ჩემი მეუღლე, მამა ჩემი, მამი და ჩემი, მამა, დედა ჩემი, მამა ჩემი და მამიდაშვილი, ჩემი დედამთილი, მამა ჩემი, ჩემი მეუღლე, ბიძა ჩემი, ჩემი მამა.